الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Kita baca surah Al-Waqi'ah, insyaallah. Surah Al-Waqi'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم
هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق من طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung seperti biasa kuliah kita. Kita sampai muka surat 136. Sebelum itu, sebelum terlupa, mari sama-sama kita membaca tasbih. Jadikan tasbih ini amalan kita secara istiqamah setiap pagi, di mana pahalanya sangat besar, seperti kita beribadat dalam Masjid Nabawi seharian dari subuh hingga hampir-hampir waktu zuhur. Jadi sama-sama kita bertasbih macam selalulah setiap hari. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, jadikan amalan bertasbih setiap pagi 3 kali. Amalan yang Nabi ajak secara khusus kepada isteri Nabi yang bernama Sayyidatuna Juwairiyah binti Harith dalam riwayat Imam Muslim. Siapa baca 3 kali tasbih tersebut, seakan-akan dia beribadat sepanjang pagi tersebut. Dari subuh ibadatnya non-stop, terus menerus sehingga dekat-dekat nak zuhur, qubail zuhur. Yang kedua, jadikan amalan kita membaca Sayyidul Istighfar. Paling kurang pagi sekali, petang sekali. Kalau tak baca petang, baca malam. Siang sekali, malam sekali. Kerana dia seperti insurans pelindungan. Dia bukan melindungi nyawa kita. Dia bukan melindungi harta benda kita. Tetapi Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai habis yang kita duk baca tu, kata Nabi, dia melindungi agama kita. Dia melindungi seluruh diri kita. Kata Nabi, sekiranya kamu baca di waktu pagi, kamu mati pagi sebelum datangnya petang, kamu mati. Kamu ada jaminan untuk masuk syurga. Dan kalau kamu membaca waktu petang, kemudian kamu mati di petang hari itu, atau kamu mati di sebelah malam, maka kamu ada jaminan untuk masuk syurga. Sebab tu kita kena baca 2 kali dalam sehari, sekali pagi sekurang-kurangnya, sekali petang. Kalau banyak kali lagi bagus. Untuk dia melindungi kita. Kita mati pagi tak apa, nak mati malam tak apa. Ataupun petang, baca petang.
Sebab evening, masak dalam bahasa Arab, masak, dia evening ni dia kira petang, malam pun evening juga. Arab ni kalau lail ni dia tengah malam baru malam. Kalau lepas maghrib tu dia masih panggil masaan. Sa'atut tasi'atu masaan. Pukul 9 petang. Dia tak sebut malam, dia sebut petang. Jadi baca pagi petang atau siang malam, supaya dia cover kita. Mati pagi tak apa, mati malam tak apa. Yang penting ada jaminan syurga untuk kita. Jangan lupa Sayyidul Istighfar, jangan lupa. Bukan waktu kuliah ni jangan dengar saja. Saya baca, menonton, dengar saja. Saya baca subhanallah bihamdihi, jangan ada yang hanya menonton, dengar saja. Sama-sama baca setiap hari. InsyaAllah jadikan amalan istiqamah melekat dalam hidup kita. Baik, kita sambung muka surat 136. Petang kemarin kita berhenti dekat tajuk seorang bayi Allah Ta'ala izinkan dia bercakap. Dan saya kaitkan kuasa Allah, pokok boleh bercakap, binatang boleh bercakap. Zaman Nabi, serigala, Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad ada serigala yang bercakap. Dia cakap dengan seorang lelaki, cerita tentang kehebatan Rasulullah SAW, sehingga akhirnya lelaki itu pergi ke Madinah dan memeluk Islam. Serigala bercakap. Batu memberi salam kepada Nabi, pokok memberi salam kepada Nabi. Kalau Allah izinkan, mereka ni akan boleh bercakap. Baik, budak ni bercakap kerana lalu di hadapannya seorang pemimpin yang kaya, yang segak, berkenderaan mewah. Mak dia berdoa supaya anaknya jadi begitu. Anak pula berdoa, wahai Tuhanku, jangan kau jadikan, la taj'alni mithlahu, jangan kau jadikan aku seperti orang kaya tersebut. Dia berhenti minum susu, kemudian dia isap balik susu mak dia. Baik, kita sambung. Dia memandang ke arah lelaki tersebut sambil berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Kemudian dia kembali menghisap susu ibunya. Sayyidina Abu Hurairah berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW menghisap jari baginda ketika bercerita kisah ini. Nabi hisap jari. Nabi cerita sambil Nabi hisap jari. Nabi kata mula-mula dia duk hisap susu dekat mak dia. Bila lalu orang kaya ni, mak dia doa, ya Allah, betul lah kalau anakku jadi macam orang kaya ni. Hidup senang lena. Budak ni dia berhenti minum susu. Berhenti. Dia tengok orang kaya tu. Kemudian dia doa, ya Allah, aku tak mau jadi macam orang tu. Jadi start balik. Nabi buat gaya macam tu. Jadi masih terbayang-bayang di pikiran Sayyidina Abu Hurairah bagaimana cara Nabi menggayakan cerita minum susu ni dengan Nabi masukkan jari ibu Nabi dalam mulut Nabi. Selepas itu lalu pula di hadapan mereka seorang hamba perempuan yang dituduh, tuduh ni fitnah, yang dituduh berzina dan mencuri. Perempuan ni, orang heret hamba perempuan, orang pukul, orang baling batu, orang hina, orang fitnah. Maka ibu bayi itu berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan anakku sepertinya. Mendengar doa ibunya itu, bayi ini terus berhenti menghisap susu. Dia memandang ke arah hamba perempuan itu sambil berdoa, ya Allah, jadikan aku sepertinya pula. Mak dia doa supaya dia kaya. Dia kata, ya Allah, jangan. Aku tak mau jadi macam tu. Bila perempuan ini dihina, diheret, dituju, dibaling batu, dipukul, dikata zanaiti, kamu berzina. Difitnah sarakti, kamu mencuri. Zanaiti, kamu berzina. Sarakti, kamu mencuri. Itu tuduhan, fitnah kepada jariyah, hamba perempuan. Tiba-tiba dia mau pula. Dia kata, Allahumma ja'alni mithlaha. Mak dia dulu.
Mak dia kata, Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi. Ya Allah, jangan kau jadikan anak lakiku seperti perempuan ini. Terjahat, mencuri, berzina. Ya Allah, jangan kau jadikan anak perempuanku seperti ini. Tiba-tiba budak yang sedang isap susu ni, dia mau pula. Dia doa, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan tu. Peliknya. Kan? Mak dia heran. Okay, tajuk pagi ni, banyak tajuk kita, walaupun kita letak doa bayi berbeza dengan ibunya. Tajuk kuliah kita pagi ni, Allah banyak mengizinkan bayi, kanak-kanak kecil bercakap dalam kes fitnah. Bahaya fitnah. Allah izinkan budak-budak bercakap untuk membela mangsa fitnah. Fitnah ini satu dosa yang sangat besar. Jangan kita terlibat dalam fitnah. Nanti kita akan jumpa Juraij di fitnah. Ada budak bercakap, bayi bercakap membela Juraij. Orang kampung semua terpengaruh dengan fitnah. Semua kata Juraij jahat. Budak kecil cakap. Petang kemarin saya cerita Nabi Yusuf AS jadi mangsa fitnah. Dipenjarakan bertahun-tahun lamanya. Tak sampai 10 tahun. Tapi antara 3 tahun hingga 9 tahun. Mangsa fitnah. Dan dia dibela oleh seorang budak kecil yang berada di bilik sebelah. Mungkin anak saudara kepada perempuan itu, Imra'atul Aziz Zulaikha, ataupun sepupu Zulaikha. Budak kecil itu kata, kalau baju terkoyak depan, Yusuf bohong. Yusuf bernafsu. Yusuf bernafsu. Dia bohong, kata dia tak mau mencabul. Tapi kalau baju Nabi Yusuf terkoyak belakang, maknanya perempuan itu bercakap dusta, Yusuf bercakap benar. Budak-budak bercakap. Nabi Isa AS bercakap ketika kecil juga kerana fitnah. Orang fitnah mak dia berzina, mak dia pelacur, mak dia dapat anak luar nikah, anak haram. Allah bagi Nabi Isa bercakap. Bayi bercakap banyak kerana orang-orang ni jadi mangsa fitnah. Fitnah ni besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita terlibat dengan fitnah. Fitnah orang liwat, fitnah orang zina. Jangan. Kita bukan sekadar nak cerita, kita ambil pengajaran. Sehingga Allah nak membersihkan seseorang, Allah bagi budak bercakap. Nanti cerita Juraij, budak bercakap. Cerita Nabi Isa bercakap bela mak dia. Ini budak kecil yang sedang menyusu ni pun, dia bela perempuan tu tak curi pun. Orang kata curi. Mak dia terpengaruh. Tengok ramai orang kata kau curi, mak dia pun kata jahat perempuan ni, curi. Ramai orang kata berzina, mak dia pun terpengaruh, berzina. Orang viral satu-satu kes, ramai orang duk komen, duk hentam kata berzina, liwat, berzina, liwat. Kita pun masuk komen juga. Jahat dia ni, berzina, liwat. Tak boleh. Kita yang mengaji, kita kena ingat qazaf. Qazaf ini dosa besar. Patut disebat di dunia 80 rotan. Kalau tak kena 80 rotan di dunia hukum qazaf, dia akan disebat di akhirat nanti. Tak tahulah berapa sebatan. Sebatan dunia, azabud dunia ahwanu min azabil akhirah, kata Nabi. Kena hukum di dunia lebih ringan daripada hukum akhirat. Kalau ada orang masuk komen, orang cerca seseorang, kita jangan masuk. Kita kata wallahu alam, kita jangan terlibat. Tak kira siapalah. Maaf cakap, saya nak sebut beberapa nama tokoh. Maaf cakap, saya nak sebut beberapa nama tokoh yang difitnah kes seksual. Tak kira siapa, tak kira siapa. Orang kata, kita jangan kata. Orang fitnah, kita jangan fitnah. Kita tak tahu hujung pangkal. Orang Islam yang baik. Min husnil mar'il muslim. Min husnil islamil mar'i.
tanda, sebahagian daripada tanda orang Islam tu baik, tarkuhu, dia tak layan benda-benda macam ni. Tarkuhu ma la ya'ni, benda tak berfaedah. Orang kata, dia tak kata. Jangan ikut orang. Jangan jadi macam ibu ni, tengok orang kata perempuan itu, hamba itu berzina, mak ni pun kata jahat, berzina. Orang kata hamba itu mencuri, mak ni pun kata hamba tu curi. Tu yang dia tak mahu anak dia jadi macam hamba tu. Jahat, jahat, jahat. Ikut orang. Orang buat qazaf, kita pun buat qazaf. Orang buat dosa besar, kita pun buat dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Ada beberapa nama sekarang yang menjadi mangsa tuduhan. Tuan-tuan pun tahu, saya ulang sebutnya. Saya tak kira siapa. Ada yang namanya Ustaz Ebit Liu, yang terkini lah. Dituduh gangguan, mengganggu seksual apa kan. Kita sengak, kita tak tahu apa, jangan. Kita jangan terlibat. Ada orang dia tak suka kepada seseorang, bila orang tu kena fitnah, peluang untuk dia hantam. Qazaf. Walladzina yarmuna al-muhsanat. Orang yang memfitnah orang beriman, yang kelihatannya baik. Kita tak tahulah, zahir nampak baik, kita tuduh. Ada yang reka benda tu. Walladzina tawalla kibrahu walladzi tawalla kibrahu. Orang yang mula reka, dia dapat siksaan yang sangat berat. Orang yang terpengaruh dengan cerita-cerita yang macam ni, dia pun kata juga. Dia duduk di rumah dengan suami dia, dia kata, Ustaz Abid Liu tu ingatkan bagus, cakap punya. Dia kata. Suami sembang dengan isteri. Kita sembang dengan kawan-kawan dalam grup WhatsApp. Sembang. Benda tak tahu hujung pangkal. Cakap. Itu qazaf. Orang yang menuduh orang beriman berzina, kemudian mereka tak bawa 4 saksi. Nabi Allah Ta'ala kata di dunia kena 80 jaldah, 80 sebatan. Yang kedua, wala tuqbalu lahum syahadatan abada. Tidak diterima penyaksian mereka selama-lamanya. Tak boleh jadi saksi. Wa ulaika humul fasiqun. Yang ketiga, Allah Ta'ala gelar mereka orang-orang yang fasik, dosa besar. Kena 80 rotan. Tak boleh terima penyaksian. Mereka itu orang-orang yang fasik, orang yang buat dosa besar. Jangan kita masuk fitnah sama Ustaz Ebit Liu. Tu ustaz, pemimpin politik. Macam-macam parti, tak kira parti mana. Kita nak berbeza soal pilihan politik, silakan. Tetapi bila ada kes melibatkan liwat, zina, khalwat, kita diam. Kita tak boleh ambil saham, minta jauh. Ahli politik, kalau saya sebut nama parti sendirilah, dari UMNO, Datuk Seri Najib pernah dituduh. Kita tak fikir dah soal halal haram. Musuh politik, orang kata, jadi satu peluang untuk kita juga kata. Tak boleh. Datuk Seri Azmin, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan kira kita duduk belah ni, dia duduk belah ni. Dia kena kata, kita kena serang dia. Serang tajuk lain lah. Ada yang berbuat Al-Juburi. Dulu Antatuya nama orang kan. Antatuya. Datuk Seri Najib. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Azmin Ali. Ada lagi ahli parlimen Terengganu. Kononnya ada kes ditangkap berdua-duaan dengan perempuan dalam kereta lah apalah. Apa pun tak payah masuk lah bab ni. Bab ni bab apa yang kita nak sibuk? Kita tak ada. Kita bukan saksi. Kita tak tahu apa pun. Benda ni viral. Dulu lah surat abang lah dalam media sosial. Masih dalam siasatan. Tidak ada saksi 4 orang. Kita duk kira berbeza politik satu bab. Duk hentam tajuk ni. Ada yang bubuh gelaran di hujung Al-Juburi. Tak boleh. Politik lah, banyak benda, banyak isu lain lagi, banyak isu lain. Tak payahlah duk masuk isu yang mengaibkan orang.
Tak kira siapa lah. Bukan kita pertahan orang ni, kita serang orang ni. Tak. Semua orang Islam, bila dia dapat satu tuduhan yang memalukan, kita kata apa? Dalam Quran Allah Ta'ala ajak surah An-Nur. Kita kata, kita tak tahu. Allah je tahu. Wallahu alam, kita tak tahu. Hadha. Orang beriman bila digembar-gemburkan perkara-perkara aib ini, soal seksual ini, orang beriman mula-mula sekali dia kena kata apa? Hadha ifkun kabir. Ini fitnah besar. Dulu pernah berlaku dah dekat Sayyidatina Aisyah sebagai pengajaran. Isteri Nabi difitnah. Sahabat Nabi pun ada beberapa orang yang termakan dengan fitnah. Fitnah dibuat oleh golongan munafik. Tapi sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi pun ada yang termakan. Ada yang tuduh Sayyidatina Aisyah berzina juga. Antaranya penyair Nabi sendiri, orang kanan Nabi, Sayyidina Hassan bin Thabit, Mistah bin Uthathah, Hamnah binti Jahash, adik ipar Nabi sendiri. Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahash. Kak ipar Nabi, Hamnah binti Jahash, dia pun terlibat juga. Kak ipar penyair Nabi, orang keliling Nabi. Tetapi mereka insaf, mereka berjanji dengan Allah tak mau buat dah, dan mereka sanggup kena sebat 80 rotan. Masalahnya kita, kalau kita cakap, siapa nak sebat kita 80 rotan? Jumpalah Allah Ta'ala nanti bersalah dengan Allah kerana Allah melarang qazaf, dan bersalah dengan Tuan punya tubuh. Kalau dia tidak bersalah, kita kata dia, kita hina dia, kita kutuk dia, tak kira siapa-siapa lah. Kita hina Anwar Ibrahim ke, Datuk Seri Najib ke, Azmin Ali ke, Ustaz Ebit Liu ke, dan siapa-siapa saja, maka itu dikira qazaf. Betul tak betul kita tak tahu, tapi kita tetap bersalah kerana tidak ada arba'ata syuhada, 4 orang saksi yang adil. Islam tak bagi. Soal gini kita kena ambil berat sungguh. Lepas ni kita jumpa lagi tajuk Juraish difitnah. Budak bercakap juga. Maryam difitnah. Budak bercakap juga, anak dia sendiri bercakap. Nabi Yusuf difitnah. Ada orang percaya. Allah nak bagi tahu kata fitnah ini tak betul, Allah bagi budak bercakap. Cuma yang istimewanya Sayyidatuna Aisyah difitnah. Allah turun ayat Quran. Allah sendiri yang membela Sayyidatina Aisyah. Sebab tu Sayyidatina Aisyah berbangga. Dia kata kalau Nabi Yusuf, yang bela Nabi Yusuf itu budak-budak. Yang bela Juraish, budak. Yang membela Maryam, anaknya sendiri, budak Nabi Isa alaihissalam. Yang membela hamba perempuan yang dituduh mencuri, yang dituduh berzina, budak yang sedang menyusu. Tetapi aku, Allah boleh sahaja bagi mana-mana baby di Madinah bercakap membela aku. Allah boleh buat satu benda aneh, budak kecil bercakap. Tapi tidak. Allah Rabbul Alamin sendiri menurunkan surah An-Nur, membersihkan nama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu dia dipanggil Aisyah As-Siddiqah. Aisyah yang bercakap benar. Dia tidak berkhalwat. Dia tidak berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Panjang ceritanya dalam tajuk Hadithul Ifki. Hadithul Ifki. Kadang-kadang kawan-kawan kita juga bukan tak mengaji, tapi sentimen politik tu lebih-lebih. Sampai bab-bab yang perlu dipertimbangkan hukum hakam, halal haram, dia tak kira, dia langgar. Dia tak puas hati dekat seseorang pemimpin, dia politik lebih-lebih sangat. Politik bab lain lah, bab halal haram, dunia akhirat ni kena beringat. Kena beringat. Kita tak nampak, kita tak tahu. Orang kata viral, kita tak boleh cakap benda-benda macam tu. Kita tak boleh cakap lah. Pesanan saya untuk diri saya dan juga kita semua. Surah An-Nur ni ayat berapa? Panjang ayat qazaf ni. Abang Faidrus boleh baca daripada ayat pertama sehingga ayat berapa sampai masuk ayat li'an, sumpah laknat apa semua suami isteri. Kalau suami tuduh isteri tu tak apalah, ada peruntukan dia untuk sumpah laknat. Kalau kita ni tak boleh tuduh. Jangan menzalimi diri sendiri.
dan menzalimi orang lain. Kena ingat, kena beringat benda tu. Kena beringat benda tu. Nak kritik bab-bab lain silakan. Tapi jangan kita kritik soal yang telah jelas dalam agama kita. Tak boleh kita letak label macam tu. Penzina, kaki perempuan, al-juburi, peminat jubur, apa semualah, ya Allah. Macam kita yakin tu. Macam kita yakin kata orang tu buat tu. Macam kita kata memang sahih, memang dia jahat, memang dia berzina ustaz, memang dia liwat ustaz, memang. Kita tahu, macam kita tahu sungguh-sungguh tu. Tu berat tu. Duduk dalam akidah, duduk dalam fikiran kita dah tu. Kita kata dia ni jahat. Kes lain boleh gagal lah. Penyelewengan, rasuah, penipuan, mungkir janji. Bolehlah cakap bab-bab tu, tapi bab-bab qazaf ini jangan kita cakap. Kena faham elok-elok. Tak kira siapa lah. Sahabat kita, musuh atau lawan kita bila difitnah. Kita tak boleh tumpang sekaki memfitnah. Baik. Ini cerita ibu ni. Bila orang tuduh jariah itu berzina, ibu ni pun kata jariah itu berzina. Tu yang dia tak mau anak dia jadi macam tu. Anak dia mau. Pasal jariah ni hati kental. Jariah ni sabaknya tinggi. Anaknya nak jadi macam perempuan itu. Bukan nak meniru sifat sabar. Orang tuduh, orang fitnah, tapi dia sabar. Dia zikir aja. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Anak ni nak jadi macam perempuan tu di sudut kesabaran yang kental. Si anak memberi penjelasan. Anak ni boleh bercakap. Ibu berkata, kenapa kamu berdoa begitu? Mak dia pun terkejut tengok anak dia boleh bercakap. Si anak memberi penjelasan dengan berkata, lelaki yang kacak itu adalah salah seorang pemimpin yang zalim. Sementara hamba perempuan pula mereka menuduhnya dengan kata-kata, engkau berzina. Engkau berzina, engkau mencuri, engkau berzina. Sedangkan perbuatan itu tidak dilakukannya. Dia tahu mana? Allah bagi dia bercakap. Dia tak buat. Perempuan tu tak buat pun. Orang tuduh. Kata budak ni. Dalam riwayat Imam Muslim, mereka memukul seorang hamba perempuan. Dan menuduhnya engkau berzina, engkau mencuri. Hamba perempuan itu berdoa. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Perempuan tu, hamba perempuan tu lah, jariah tu hamba perempuan. Dia baca doa hasbi Allah wa ni'mal wakil, macam doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka si ibu pun berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku sepertinya. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku, wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik pembela. Maka bayi itu terus berhenti menghisap susu. Dia memandang hamba perempuan itu dan berdoa, ya Allah, jadikan aku sepertinya di sudut kuat kesabaran. Keterangan baginda SAW pandai bercerita sambil menggayakan tangan dan jarinya ketika bercerita untuk menarik minat pendengar dan memudahkan mereka faham. Nabi buat gaya jari tu. Kalau Nabi cerita anak yatim dan orang yang membela anak yatim. Orang yang duk tajar anak yatim mengaji sekolah. Bela ni tak mesti balik rumah. Tajar yuran dia pun tak apa dah. Siapa yang ambil berat kebajikan anak yatim, dia dengan aku, kata Nabi, dalam syurga macam ni. Nabi tunjuk jari dua ni. Macam ni. Kemudian Nabi renggang sikit. Ana wa kafilul yatim. Aku dengan orang yang buat baik kepada anak yatim. Dalam syurga macam ni. Tunjuk jari. Nabi nak habaq mah dan kain sutera tu haram. Nabi angkat tunjuk. Ngajak Nabi angkat tunjuk. Nabi kata ni mah, ni kain sutera. Dua ni haram kepada orang lelaki. Halal untuk orang perempuan. Nabi angkat tunjuk. Jadi ada gaya Nabi lah ketika mengajak. Alat bantuan mengajar lah kalau zaman sekarang.
Sesungguhnya Allah berkuasa menjadikan seorang bayi bertutur fasih seperti yang berlaku kepada Nabi Isa. Itu kes fitnah. Anak masyitah. Ini fitnah di sudut agama. Fir'aun nak paksa dia supaya dia sembah Fir'aun. Bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Parit panjang tu. Digali parit. An-naru dhatul waqud. Dinyalakan api. Dalam kubur yang panjang. Ada disebut dalam surah Al-Ukhdud. Dan saksi kepada Nabi Yusuf AS. Saya cerita dah tadi. Allah juga berkuasa menjadikan benda-benda beku. Dan binatang-binatang dapat bercakap dengan kalam manusia. Zaman Nabi Dhab bercakap. Ada orang tangkap Dhab. Dia kata kat Nabi Muhammad, aku tak akan beriman dengan kamu. Melainkan kalau Dhab ini, dia letak di sini. Letak di lengan baju. Kemudian dia ketuk-ketuk. Lompat keluar. Dhab. Aku tak akan beriman dengan kamu, wahai Muhammad. Melainkan kalau Dhab yang dalam lengan baju aku ni, yang lompat keluar. Kalau dia kata engkau Rasulullah, baru aku beriman. Allah Ta'ala bagi Dhab tu boleh cakap. Nabi sembang dengan Dhab. Dhab cakap Arab. Akhirnya dia masuk Islam. Serigala bercakap. Serigala nak main makan kambing. Tuan, kambing halau serigala ni. Ambil kayu nak tibai serigala, nak pukul serigala. Serigala ni tak lari, dia duduk. Serigala ni kata, jangan pukul aku. Hang kira duk belah kambing lah. Di Madinah tu ada Nabi. Dia orang bagui, dia ajak orang masuk Islam, ajaran Islam. Serigala ni asal nak main makan kambing. Dia ubah jadi penceramah pula. Dia ceramah, laki ni pun terpegun dengar ceramah serigala. Laki ni kata, tak mana? Kat Madinah. Belah mana? Dia share location, dia bagi tunjuk. Laki ni kata, kalau aku pi lah ni, siapa nak tengok kambing aku? Hang kan boleh harap. Hang tu nak main terekam makan kambing aku. Esoklah aku pergi jumpa Nabi Muhammad. Kalau aku pergi hari ni, habis kambing aku hang makan. Serigala ni kata, kalau hang betul-betul nak pergi jumpa Nabi Muhammad, tak apa, aku jaga kambing hang pun tak apa. Jadi gitu. Hampir lah aku jaga kambing hang. Betul hang nak jaga ni? Hang kan serigala, tak apa. Aku puasa hari ni. Aku tak makan hari ni. Aku jaga elok. Ada siapa nak main curi, aku akan gigit orang tu. Aku tak gigit kambing hang. Hampir lah. Dia ni pun percaya. Serah amanah kat serigala. Jaga kambing lah. Okey, tak apa. Biar. Aku puasa hari ni. Aku puasa tu saya tambah adalah hadis tak abang lah aku puasa. Tapi dia betul-betul, dia jaga betul. Dia keliling kandang kambing tu serigala. Dia tak makan. Dia jaga keliling tu. Orang nak main curi pun tak berani. Serigala besar. Laki ni pi. Jalan. Dia Badawi. Tak jauh pun daripada Madinah. Pinggir Madinah. Akhirnya jumpa Nabi. Tengok akhlak Nabi. Jatuh hati dekat Nabi. Masuk Islam dia. Dan dia cerita kat Nabi. Kisah dia dengan serigala. Dia pun tak mau lama. Dia kata dia nak kena balik. Ada kambing tu. Nak balik tengok kambing. Nabi kata. Serigala tu cakap benar. Hang jangan risau. Kambing hang tak ada sekok pun mati. Dan Nabi suruh laki ni ulang. Nabi bagi peluang laki ni bangun. Di tengah-tengah sahabat dalam masjid. Laki ni bangun. Nabi kata. Cerita balik pengalaman kamu dengan serigala pagi tadi. Cerita kat mereka. Mereka pun nak dengar. Dia pun ceritalah begini. Dia kata saya tak boleh lama saya nak balik sebab saya ada kambing. Sahabat ada yang terkejut. Sahabat kata subhanallah. Az-zi'bu yatakallam bi kalamin nas. Ada sahabat kata subhanallah. Biar betul. Serigala cakap bahasa manusia. Cakap dengan manusia. Di situ Nabi mencelah. Nabi kata ya. Jangan heran. Memang kalau Allah bagi cakap, boleh cakap. Dan Nabi kata, la taqumus sa'ah, takkan jadi kiamat. Sehingga tongkat bercakap dengan tuan tongkat. Wa uzbatu sawti, tongkat bercakap dengan tuan tongkat. Syiraku na'lai, tali kasut bercakap dengan tuan punya kasut. Kita nak pakai kasut bercakap. Takkan jadi kiamat, melainkan akan sampai masa makhluk beku ni boleh bercakap. Tu janji Nabi SAW. Baik. Juraij difitnah. Cerita Juraij ni pun saya rasa tuan-tuan semua tahu dah. Dia punya kesalahannya. Mak dia pergi bagi salam. Dia tak layan. Dia tak jawab salam ibu. Sedangkan dia duduk tengah sembahyang
sunat. Sembahyang sunat boleh batalkan bila ada perkara yang lebih mustahak, lebih penting. Mak dia bagi salam. Wahai Juraij, aku ibumu, cakaplah sat dengan mak. Dia duk kira semayang dia aja. Juraij ni abid, kuat beribadat. Tapi dia jahil. Tengah semayang dia fikir, nak jawab panggilan mak ke nak teruskan solat. Nak jawab mak aku panggil ni, nak jawab ya mak, kan nak terus solat. Dia fikir timbang punya timbang, dia kata terus je semayang. Semayang lebih penting daripada menjawab panggilan ibu. Sebenarnya Juraij ni jahil. Kita kalau tengah semayang, bila ada orang panggil, hati kita teragak-agak. Nak jawab panggilan dia kan nak terus solat. Apa jadi? Solat kita telah apa? Telah batal. Kita tengah semayang, bunyi telefon berdering. Bunyi deringan handphone. Kita pula duk fikir, nak angkat cakap ke, nak terus semayang, nak macam mana. Waktu tu orang panggil taradud. Hati kita ni dah berbolak-balik. Solat dah batal. Dah batal. Tapi Juraij ni dia jahil. Mak dia panggil, dia duk fikir, nak jawab panggilan ibu kan, nak terus semayang. Nak buat macam mana. Lepas tu dia buat keputusan, terus je solat. Solat dia tu batal tu. Kalau ikut syariat kita, batal. Dia kena hati kukuh. Sama ada jawab panggilan ibu ataupun terus je semayang. Tu tak batal. Kalau duk teragak-agak, nak jawab panggilan ke, nak terus solat. Kita duk tengah semayang, bunyi telefon. Kita duk tengah semayang, ada orang main rumah kita, tekan loceng, bagi salam. Kita pun, nak pergi buka pintu ke, nak jawab salam ke, nak terus semayang ke. Batal dah solat waktu tu. Juraij dia terus juga solat, dia jahil. Banyak kali lah mak dia main, 2 kali, 3 kali. Akhirnya mak dia kecil hati. Mak dia doa dia yang buruk. Sebab itulah dia terpalit dengan satu fitnah. Walaupun macam tu Allah Ta'ala bela dia. Allah bagi budak itu boleh bercakap. Seorang perempuan yang cantik mengurat Juraij, bertepuk sebelah tangan. Juraij tak layan. Perempuan ni menggoda Juraij tak layan. Juraij kata, mak aku pun tak layan, aku nak layan hang. Tak layan. Juraij kira ibadat ya. Perempuan ni dia geram, dia pergi berzina dengan pengembala kambing sehingga mengandung, dapat anak. Kemudian dia teriak di bawah pondok Juraij. Pondok Juraij ni pondok daripada tanah. Ada tangga naik tinggi juga. Sebab mak dia main ni, Nabi kata mak dia main nak bagi salam, kena jinjat. Tahu jinjat? Kemudian mak dia buat tangan macam ni pasal panas matahari, takut silau mata, silau. Nabi buat gaya tu. Mak dia main, mak dia jinjat, mak dia jerit, ya Juraij, ana ummuka, kalimni. Wahai Juraij, aku mak hang ni, mak main ni. Jomlah kita sembang sepatah dua. Berhentilah semayang sunat tu. Aku main hang asyik semayang je. Kalimni. Masa bila nak cakap dengan aku? Dia tak heran. Dia jahil. Ibadat melebih-lebih. Ghulu dalam bahasa Arab. Melampau dalam beribadat. Ibadat sampai mak pun tak kira apa dah. Mak dia main pagi dia ibadat, mak dia main tengah hari dia semayang deret. Apalah orang macam ni. Tak kena juga. Nabi nak cerita sifat yang tak baik ada dekat Juraij. Mak dia pun tak baik juga. Mak dia doa, mak dia sensitif terlampau, angkat tangan doa. Ya Allah, jangan kau bagi mati Juraij sehingga dia terpalit dengan tuduhan fitnah. Dengan perempuan-perempuan pelacur. Mujuk mak dia tak doa, dia berzina. Kalau mak dia kata, ya Allah, jangan kau bagi mati anakku Juraij sehingga dia berzina dengan perempuan pelacur. Dalam hadis sebut, walau da'at alaih an yuftana lafutina. Kalau mak dia kata, doa mak dia berzina, dia akan berzina sungguh. Na'udzubillahi min zalik. Tak apa dipendekkan cerita, perempuan ni dah beranak. Perempuan ni mai kat pondok Juraij, bawa anak dan teriak. Melayu panggil apa? Air mata buaya. Betul. Orang kampung tanya apa siapa ni teriak ni. Ratu cantik dah teriak. Dia kata ni Juraij lah, tak bertanggungjawab. Ni anak dengan Juraij lah duk berzina. Dulu saya berzina dengan Juraij. Orang kampung kata biar betul, Juraij ni yang kami duk tahu baik. Perempuan ni kata hampa kata baik, hampa tak tahu. Jahat dia berzina sampai dapat anak.
Betul ke? Betul, teriak lah ayak mata. Ayak mata buaya. Orang kampung pun pakak kayu rendah lah. Angkat geng. Pakak main satu kampung tu. Pakak pukul Jurej. Dalam satu riwayat, Jurej duduk tengah semayang atas pondok dia. Tempat dia bersuluk tu. Pondok daripada tanah. Fahamaluhu. Mereka tangkap dia ni, perangkat dia buat turun bawah. Dia duduk tengah semayang. Tiba-tiba terapung, terangkat. Orang tangkap dia, orang angkat, orang usung dia turun bawah. Wa darabuhu, dan mereka pukul dia. Wa hadamu sawma'atah, dan mereka meruntuhkan pondoknya. Ada hak bawa gaji, bawa kapak, mereka bagi recai pondok tanah yang Jurej pun. Muka dia berdermen lah, luka. Tengah duduk semayang, orang main pukul. Dia pun tanya, Masya nukum. Apa pasal hampa ni? Apa buat aku? Siapa aku tak buat salah dengan hampa pun. Dia pun tak tahu apa. Dia tak tahu apa, dia kira semayang je. Dia pun kata, buat-buat tak tahu. Ni perempuan ni. Hang berzina dengan dia sampai dapat anak. Berlakuan baik. Rupa-rupanya jahat. Tengok, cepat terpengaruh. Cepat terpengaruh dengan perempuan tu, teriak, main perasaan. Semua orang pakat percaya. Orang kampung. Jurej kata, sak. Macam ni. Apa pukul aku teruk dah. Boleh tak berhenti rehat saat? Izinkan aku semayang 2 rakaat. Semayang juga Jurej ni. Kena tabuh pun kira nak semayang dia. Dia kata, hampa berhenti saat. Hampa pukul aku teruk dah ni. Okey, rehat dulu. Izinkan aku semayang 2 rakaat. Boleh? Ni apa pun bagus ni. Dia kata, hang semayang lah. Tunjuk alim. Tunjuk warak. Mayang. Dia pun semayang 2 rakaat. Semayang sunat hajat. Minta petunjuk daripada Allah. Allah Ta'ala ilhamkan dia. Habis semayang, Allah ilhamkan dia. Pergi dekat baby tu. Ada dalam hadis. Sekarang tak ada dalam hadis ni, adalah hadis lain. Pergi dekat bayi tu, dia selak baju, nampak perut, nampak pusat. Nampak pusat bayi tu. Dia ta'ana, apa? Dia letak jari telunjuk, dia cucuk sikit dekat perut, dia tekan sikit dekat perut bayi tu, dia tekan. Orang pun heran nak buat apa, nak bunuh budak tu ke? Dia tekan kat pusat bayi tu. Kemudian dia kata, Ya ghulam, wahai budak kecil. Ya sabi, wahai bayi, budak kecil yang kami sayangi. Man abuka, habang saya. Pok hang siapa sebenarnya? Dia tekan dekat pusat. Dia tanya, wahai budak, pok hang siapa? Aku pun tak kenal hang mai kok mana ni mak hang kan. Okey lah, mak lah. Pok hang siapa? Habang ni apa? Tiba-tiba budak ni, Allah Ta'ala bagi boleh bercakap. Dia sentuh kat pusat tu. Dia tanya, wahai budak, ya gulaman abuka, siapa pok hang? Beritahu. Aku bukan pok hang kan. Lah ni hang beritahu, pok hang siapa? Budak kecil ni buka mulut. Kecil lagi, baru lahir 2-3 hari, duduk merah lagi. Budak ni kata, Abi, pok saya, my father, Abi, pok saya. Orang pun pakat duduk tunggu. Budak bercakap. Pakat duduk tunggu nak dengar jawapan. Abi, pok saya, Fulanur Ra'i, seorang pengembala kambing. Dia pun tak habaq nama. Budak ni pun nak tutup aib. Benda aib jangan sebut. Dia sebut Fulan. Fulanur Ra'i, seorang lelaki, kerjanya mengembala kambing. Dalam kampung tu adalah seorang lelaki mengembala kambing. Perempuan ni yang jahat. Dia lawa. Orang semua kata dia cantik. Jurej ya, tak kata dia cantik. Dia pergi mengurat Jurej. Jahat, dia jadi syaitan lah. Nak kacau Jurej. Jurej tak heran. Jurej semayang. Jadi perempuan ni pun berzina dengan seorang pengembala kambing sampai dapat anak. Budak ni kata, ayah aku bukan Jurej. Ayah aku seorang pengembala kambing. Bapak luar nikah lah tu. Kampak betul lah. Puas hati. Orang kampung pun, Astaghfirullahalazim. Kita dah pukul dah Jurej. Tangan kita ni berdosa dah. Kita dah runtuhkan pondok dia. Kita dah dermen muka dia. Demah sini, bengkak sini. Cedera parah. Awaklah kita terburu-buru. Kita cepat percaya hal-hal yang macam ni. Watak perempuan menangis itulah sekarangnya media sosial. Bawa mai dia ni jahat, dia ni berzina, dia ni liwat, dia ni ada gangguan seksual, dia ni ada khalwat. Kita tak tahu apa, tutup mulut. Jangan.
kita terpengaruh dengan perempuan yang menangis tadi. Perempuan menangis itu sekarang media sosial. Bahan bercetak atau tidak bercetak. Maklumat-maklumat yang sampai kepada kita. Jangan kita share. Jangan kita kongsi. Jangan kita komen. Jangan kita kata dia ni berzina. Dia ni liwat. Dia ni tu. Dia ni. Jangan. Tolonglah diri kita sendiri. Kita mengaji. Kita faham apa itu qadhaf. Walaupun kita benci seseorang. Tapi dalam soal dosa besar ini, kita tak setuju dengan seseorang, jangan kita terlibat. Itu pengajaran daripada kisah Juraij. Kemudian, mereka pun rasa malu. Mereka minta izin, wahai Juraij, kami nak bina balik pondok kamu. Boleh? Boleh ke tak boleh? Kami nak buat pondok emas untuk kamu. Pondok perak untuk kamu. Juraij kata, tak payahlah, duk lebih-lebih. Juraij kata, ibni kamakan. Jangan buat begitu. Jangan buat pondok emas, pondok perak. Jangan. Binalah seperti sebelum ini juga. Hampa bagi runtuh, hampa bina balik. Iaitu pondok tanah. Buat balik. Dan tinggikan binaannya. Dia jenis naik tangga tinggi. Sebab tu mak dia main kena jinjat, kena lindung tangan daripada silauan matahari apa tu kan. Dia kata buat macam itu balik. Buat macam asal. Pondok tanah dan tinggikan. Keterangan. Saya baca keterangan muka surat 141. Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas. Antaranya, doa ibu bapa kepada anak-anak sangat mustajab. Oleh itu, doakan kebaikan kepada mereka. Dan jangan doakan keburukan ke atas mereka. Sebagai anak yang soleh, kita wajib mendahului ibu dan ayah dari ibadat-ibadat sunat. Berhenti. Mak mai tengah sembahyang sunat, berhenti. Tengah baca Quran, berhenti. Layan. Tengah puasa sunat pun. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang kita hormati main rumah kita, kita buka lah puasa sunat. Ibadat sunat, kita kena tahu prioriti mana yang patut kita dahulukan. Aku nak semayang ke dia? Layan. Aku nak puasa sunat ke ni? Tetamu main ni, tetamu kehormat. Makan bersama tetamu. Apabila mereka memanggil, kita mestilah menghentikan solat sunat itu dan sahutlah panggilan mereka. Kalau sahabat Nabi ni ada nama Abu Sa'id Al-Mu'alla. Dia tengah sembahyang sunat, Nabi panggil. Ya Aba Sa'id. Wahai Abu Sa'id Al-Mu'alla. Dia tengah sembahyang sunat. Sunat tahiyatul masjid dalam masjid. Masuk masjid mayang. Nabi duduk ada hujung tu, Nabi panggil dia. Wahai Abu Sa'id. Dia buat tahiran. Dia sembahyang sunat 2 rakaat habis, baru dia mai kat Nabi. Bila mai kat Nabi, Nabi kata, tak dengar ke? Tadi saya panggil kamu. Dengar ke tak dengar? Dia kata dengar. Tengah semayang. Saya habiskan dulu semayang. Nabi kata jangan buat macam tu dah. Lepas ni jangan buat macam tu. Bukankah Allah Ta'ala suruh menyahut panggilan? Kamu sembahyang sunat. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Istajibu lillahi walir rasul. Sahutlah panggilan Allah dan panggilan Rasul. Idza da'akum, apabila Rasul memanggil kamu, kena jawab, ya labbaika ya Rasulullah. Kamu sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Nama pun sunat, aku panggil, kena jawab. Allah kata, wahai orang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasul apabila Allah dan Rasul memanggil kamu. Lepas ni janganlah. Dia pun minta maaf Nabi, saya tak tahu. Saya ingat kalau sembahyang sunat ni kena perhabis dulu. Nabi kata jangan duk buat dah macam ni. Salah tu. Nabi bagi pelajaran pada dia. Begitulah mak ayah panggil pun kita kena jawab. Jangan cepat percaya khabar angin. Itu pelajaran yang seterusnya. Jangan cepat percaya khabar angin yang diterima sebelum disiasat dahulu kebenarannya, tabayun. Apatah lagi jika ia disebarkan oleh orang-orang fasik. Allah menzahirkan karamah Juraij. Juraij ni kalau bahasa Inggeris apa? George tu kan? Macam di Pulau Pinang, Josh Town. Josh tu Juraij lah. Sebutan orang putih, George. George. Katanya di mana? Di negara Eropah ada ni pepuja, orang Kristian lah puja satu kubur, namanya kubur George. George ni Juraij lah. Abid, rahib yang kuat beribadah. Allah menzahirkan karamah Juraij. Dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Dia wali lah tu, wali.
Cuma dia agak sedikit jahil lah dalam soal fiqh antara ibu dan solat itu. Dia duk taradud, pilihannya tak tepat, bahkan solatnya sudah batal, dia teruskan solat. Itu menunjukkan dia abid yang tidak alim. Allah menzahirkan karamah Juraij atas amal soleh yang dia lakukan. Allah juga menegur Juraij kerana tidak menghiraukan ibunya itu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kisah bayi yang masih menyusu itu bercakap pun kerana fitnah. Kisah Juraij pun fitnah. Kisah Nabi Yusuf wa syahida syahidun min ahliha tu pun fitnah. Kisah Sayyidatina Aisyah, banyak orang jadi kena fitnah, mangsa fitnah. Bila ada orang musuh akan buat sesuatu untuk menjatuhkan. Kita yang tak tahu apa betul tak betul, kita kata wallahu alam, hadza ifkun kabir, hadza ifkun azim. Ini satu fitnah yang sangat besar. Kita jangan terlibat dalam soal qazaf ini. Jagalah mulut kita. Kita tak mau orang hina kita, kita tak mau orang aibkan kita, anak kita, cucu kita, maka kita jagalah lidah kita supaya benda tu dia tak jadi ujian itu ditimpakan ke atas kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Juraij bukan zaman Nabi. Dia zaman Bani Israel. Tak tahulah zaman Nabi mana. Tapi bukan zaman Nabi Muhammad SAW.